خطے میں قیام امن کمیشن، وزیر اعظم شہباز شریف ترکی میں موجود، انطالیہ پہنچنے پر گورنر نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی ملاقات، دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ جنوبی کوریا دنیا میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کا معترف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنوبی کوریا کے اسٹریٹجی انٹیلیجنس کے نائب وزیر جانگ یینرو سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ خطے کی صورتحال اور باہمی مفاد کے امور زیر غور آئے۔ کورین وزیر نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مساحلتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرق وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے آئندہ مراحل پر بات چیت کی۔ آبنہ ہارمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے پر زور۔ دونوں ممالک نے توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ سعودی عرب کے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع۔ پاکستان اور سعودی عرب نے توسیع کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک کے حکام نے دستخط کیے۔ وزیر خزانہ کی موجودگی میں سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ ڈپازٹ میں توسیع سے پاکستان کے بیرونی مالی استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔ وفاقی وزیر توانائی نے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ پر معذرت کر لی۔ لوڈ شیڈنگ عارضی قرار۔ اویس لغاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا میں ذمہ دار نہیں، موجودہ حالات ایران جنگ کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے چند روز میں LNG کی آمد سے بحران ختم ہو جائے گا۔ پورا ملک اندھیرے میں نہیں، لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دن کے اوقات میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ شارٹ فال کے باعث 6 سے 7 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ دیہی شہری علاقوں سمیت صنعتی شعبے میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے۔ ڈیزل سے پلانٹ چلا کر فی یونٹ $100 کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ LNG آنے اور پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ پن بجلی میں 1530 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ LNG امپورٹ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان نے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے چین سے جلد منظوری کی درخواست کر دی۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے ملاقات۔ اقتصادی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی چین کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ معاشی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ IMF میں پاکستان کے لیے چین کی حمایت کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مالی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے بتایا یورو بانڈ کی ادائیگی مکمل۔ سعودی عرب سے اضافی مالی معاونت حاصل ہوئی۔ IMF پروگرام کے اہم جائزوں کے لیے سٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی JP مورگن سیمینار میں بھی شرکت۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر عالمی سرمایہ کاروں کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ کی موڈی سے ملاقات۔ معاشی صورتحال اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم امن قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ دونوں کو مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دے دی۔ کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ کہا آخر کار امن ہونا چاہیے۔ امید ہے حزب اللہ اہم وقت پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ جنگ بندی کی خوشی میں بیروت میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی۔ اسرائیل کا جنوبی لیبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان۔ لبنانی صدر کا سیز فائر کی کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ لبنان اسلحہ صرف ریاست تک محدود رکھے گا۔ لبنانی صدر نے برطانیہ کو یقین دہانی کرا دی۔ برطانیہ کا بے گھر شہریوں کی بحالی کا عزم۔ لبنان کو 2.5 کروڑ پاؤنڈ امداد دینے کا وعدہ۔
अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतरेस का कहना है जंग बंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। फरीकैन जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम करें, बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शाम का भी जंग बंदी का खैर मकदम। शामी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इक़दाम ख़त्े में कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की जंग बंदी इक़दाम की तारीफ कहा। यूरोपीय यूनियन लेबनान की हिमायत जारी रखेगी। लेबनान में अमन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना होगा। यूरोपियन कमीशन की नायब सदर काया क्लास ने जंग बंदी को खत्े में इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम करार दिया। कहा जंग बंदी फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं ईरान समझदारी का मुजाहरा करे। मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहां मुंतकिल कर रहा है। तेहरान दावा करता है आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है। तजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं क़ज़ाक़ी है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा नाकाबंदी का इतलाक़ तमाम जहाज़ों पर होगा। ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने और जाने वाले जहाज़ों की निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए ऑपरेशन में 12 जंगी बहरी जहाज शामिल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 100 तैयारे और 10,000 से ज़ायद फौजी भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 14 जहाज नाकाबंदी के बायस वापस मुड़ चुके। कार्रवाई सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों तक महदूद है। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को खबर में ले जाएगा। ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फौज पहले से ज्यादा मजबूत है। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से मदद की नई दरखास्त नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर का बयान। कहा वाशिंगटन की गुज़श्ता दरखास्त पर महदूद पैमाने पर मदद की गई थी। खत्े में जंग बंदी को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,72,000 से ज़ायद पर ट्रेड। एशियाई मार्केट्स में बंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% गिरावट रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.38% की मंदी रिकॉर्ड। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी 1% की गिरावट। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.30% की कमी रिकॉर्ड की। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देर पा क़याम अमन के हुसूल के लिए कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अमन की तरफ वापसी सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। खत्े में तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात फरीकैन के साथ राब्तों और सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुज़रगाह है। मामूल की बहरी नकलो हमल की बहाली का मुतालबा कर दिया। अगर अमेरिका ने तामीरी और मंतकी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात मस्बत नताइज दे सकते हैं। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा माजी में अमरीकी वादा खिलाफियों के बाइस एतमाद का फुक़दान है। सिफारती अमल के जरिए तनाज़े का बामायनी हल मुमकिन है। जंग में शहरी तनसीबात को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। वफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली खुदबो अशिया की दरामद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार जस्टिस आमिर फारूक ने अक्सरियती तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इजाफी नोट भी जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नजरसानी के लिए ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म।
खत्म। अदालत के मुताबिक खारिजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जेक्टिव का खुसूसी इख्तियार है। अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किन ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात रखना चाहती है। अगर अदलिया तिजारत से मुतालिक अहकामात देगी तो ये इख्तियारात से तजावुज़ होगा। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तुलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में कॉलेज एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। कॉलेज तुलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तुलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। मरियम नवाज की सरगोदा समेत दीगर स्कूल्स में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला की मिनॉरिटी तुलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप्स देने की हिदायत। ईरान जंग के बाइस अमरीका की यूरोप को असलहा फरामी में ताखीर। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन ने यूरोपी ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान जंग में अमरीकी असलहा ज़खायर पर बढ़ते दबाव की वजह से ताखीर हो रही है। यूरोप ने अमरीका से असलहा फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत खरीदा था, जो ताहाल फराहम नहीं किया गया था। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। परवाज के 5 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो गया। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात सामने नहीं आ सकी। तहकीकात का आगाज कर दिया गया।